بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پتھروں پہ میرا نام لکھنا۔ افریقہ، پاکستان، انڈیا، کازقستان، ترکی، ملیشیا، انڈونیشیا، ایران اور کئی دوسرے ملکوں کے لوگ سوئے غار سور تھے۔ راستے میں کئی لوگ بڑے شوق اور جنون سے پتھروں پر اپنا نام اور اپنے ملک کا نام لکھ رہے تھے یا کسی اور سے لکھوا رہے تھے تاکہ جب کبھی دوبارہ موقع ملے تو اس کو دیکھ سکیں۔ ایک درخت پہ سینکڑوں کپڑے کی ٹاکیاں بندھی ہوئی نظر آئیں۔ ہر 20-25 سیڑھیوں کے بعد پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش کے لوگ بلیچا برادروں سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بلیچا برادرز زائرین کو دیکھ کر بلیچا چلانا شروع کر دیتے ہیں یا پتھروں کو توڑنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ان سب نے اپنے پاس کارٹن رکھے ہوئے ہیں جن میں لوگ ریال ڈالتے ہیں۔ سفر کے ساتھی بلال تقریباً ہر ڈبے میں کچھ نہ کچھ ریال ڈالتے رہے اور کہنے لگے کہ یہ میرے ابا کا حکم ہے کہ آپ نے غار سور جاتے ہوئے ان بلیچا برادروں کی خدمت ضرور کرنی ہے۔ اپنے سانسوں کو درست کرتی اوپر جا رہی تھی۔ آدھے راستے میں ایک اماں کو دیکھا جس کے سانس اکھڑے ہوئے تھے مگر اوپر جانے کی خواہش میں خراما اللہ کے سہارے چلی جا رہی تھی۔ اس کو فوراً اپنی کھونٹی واپس سپورٹنگ سٹک دے دی۔ 2 دن سے سٹک ساتھ تھی، اس کا بہت فائدہ ہوا۔ اماں کھونٹی لے کر خوش ہو گئی، دعا دی کہ اللہ آپ کو حج کی بار بار سعادت بخشے۔ انڈونیشیا کی بڑی ہم سفر اماں۔ غار سور کے مبارک سفر میں شروع سے آخر تک انڈونیشیا کی بڑی اماں ہمارے ساتھ ہم سفر رہی۔ یہ بڑی اماں تنے تنہا ایک بوتل پانی، ایک بوتل جوس لیے غار سور کے لمبے اور خطرناک سفر پر نکلی ہوئی تھی۔ یہ عالم شوق، جذبے، مستی، جنون، عقیدت اور احترام کا اور کہیں نظر نہیں آ سکتا۔ اماں کبھی ہمارے پیچھے ہوتی اور کبھی آگے، 20-30 سیڑھیاں چڑھ کر سستاتی اور پھر آگے آن ملتی۔ 2-3 دفعہ دیکھ کر بتیرا کہا کہ اماں کھونٹی لے لیں تاکہ چلنے میں آسانی رہے، لیکن جزاک اللہ اور آئی ایم فائن، میں ٹھیک ہوں کہہ کر ہنستے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ اماں کے کئی دفعہ سانس پھڑے، ہامتی کامتی لڑکھڑاتی بکھرے سانسوں کو بحال کرتی۔ جب وہ ہمارے ساتھ غار سور کی چوٹی پر پہنچی تو اس کی خوشی دیدنی تھی۔ غار سور، اونٹ اور مدی دجاج۔ غار ہرا یا غار سور کا وزن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 5 ریال کی سٹک یا کھونٹی ضرور لے لیں۔ وزٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 5 ریال کی سٹک یا کھونٹی ضرور لے لیں، اس سے اوپر چڑھنے اور اترنے میں بڑی آسانی رہتی ہے۔ غار سور کے قریب ہی ایک سجا سجایا اونٹ کھڑا تھا جس کی مچان پر بیٹھ کر عورتیں اور مرد اپنی تصویر بنا رہے تھے تاکہ گھر جا کر اہل خانہ اور دوستوں کو دکھائیں۔ سیڑھیوں سے چڑھتے وقت لوگ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، نیچے آنے والے اوپر جانے والوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ ہمت کریں، تھوڑا سا راستہ اور ہے۔ غار سور جاتے ہوئے آپ کو 3-4 مقامات پر چھوٹے چھوٹے ہٹس نظر آئیں گے جہاں سے چائے، پانی، جوس وغیرہ مل جاتے ہیں، مگر جاتے وقت پانی، جوس یا کھانے کی کوئی چیز ضرور ساتھ رکھیں تاکہ توانائی بحال ہوتی رہے۔ نیچے اترتے ہوئے بلال نے سارے راستے ہاتھ پکڑے اور شفیق الرحمان نے چھتری کا سایہ کیے رکھا۔ محمد بلال نوجوان ساتھی ہیں، بڑا جذبہ رکھتے ہیں، دبئی میں کاروبار کرتے ہیں۔ شفیق الرحمان تجربہ کار اور ماہر دوست ہیں، طواف کرنے اور حجر اسود سے پہنچنے کے نادر طریقے بتاتے ہیں۔ ان کے ساتھ غار سور کا سفر ہر لحاظ سے یادگار رہا۔ نیچے اترنے میں تقریباً 1 گھنٹہ 15 منٹ لگے۔ نیچے ٹیکسیاں تیار تھیں، ناشتہ بھی نہ کیا تھا۔ شفیق الرحمان ایک ہوٹل لے گئے، وہاں سے لذیذ عربی ڈش مندی کھائی۔ مندی دجاج اس ہوٹل کی خاص عربی ڈش ہے۔ ایک بڑی پلیٹ میں چاول اور روسٹ مرغ ڈال کر دیا جاتا ہے، ساتھ سلاد اور کیچپ جتنا مرضی لے لیں۔ سنت کے مطابق بیٹھ کر ہاتھوں سے کھانا کھایا جاتا ہے۔ بھوک زوروں پر تھی، کھا کر مزہ آ گیا۔ 2 دن پہاڑوں پر چل چل کر ٹانگیں شل ہو گئی تھیں، جسم تھکا ہوا ہے مگر دل اور روح خوش ہے۔ ظہر کی نماز ہوٹل کے سامنے کی مسجد میں ادا کی۔ اسما بے چینی اور پریشانی سے بار بار فون کر رہی تھی۔ پہنچے تو سکھ کا سانس لیا۔ عصر کی نماز کے بعد کچھ دیر آرام کر کے حرم کی طرف چلے۔ کچھ حجاج کرام جا چکے ہیں مگر ابھی بھی کافی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ نماز سے 1 گھنٹہ پہلے ہی لوگ اپنے اپنے ہوٹلوں سے نکل کر حرم کا رخ کرتے ہیں۔ مغرب کی نماز حرم میں ادا کی۔ ساتھ ہی بنگلہ دیش کے شہر خلنا کے رفیق الاسلام بیٹھے تھے، ان کو کھانسی تھی، کھانسی کی جوسنے والی گولیاں دی۔ خوش ہوئے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کے حالات پر تبادلہ خیال ہوا۔ باتیں کرتے کرتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔
عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز حرم میں لاکھوں حجاج کرام کے ساتھ ادا کی۔ علاج اور خدمت کا سلسلہ حرم کے ساتھ ساتھ اور حابل روضہ میں بھی جاری رہا۔ اشفاق نے مزید دوائیاں بھیج دی ہیں۔ فلو، نزلہ، کھانسی اور زکام تقریباً ہر کسی کو ہے۔ مرچوں والا یا پھیکا سالن کھا کر سب کے ہاضمے خراب ہے۔ شام کو کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ کھانے سے پرہیز کیا جائے۔ یمنا، حذیفہ، ماہنور سے تقریباً روزانہ بات ہوتی ہے۔ بچے یاد آتے ہیں، ان کے لیے ہر وقت دعائیں ہو رہی ہیں۔ حرم کے قریب 800 میٹر کے فاصلے پر بہت سے ہوٹل ہیں۔ طارق شاہ نے بتایا کہ آس پاس کے کئی ہوٹل گرا دیے گئے ہیں تاکہ حرم میں مزید توسیع کی جا سکے۔ پاکستانی کھانا بھی ملتا ہے، لاہور ہوٹل سے لاہوری کھانا بھی۔ عرب اپنے کھانے میں نمک مرچ کا استعمال تکلفاً ہی کرتے ہیں، لیکن پاکستانی اور لاہور ہوٹل والے مرچیں پاکستان کے حساب سے ڈالتے ہیں، جس سے حجاج کرام پیٹ کی مختلف تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں۔ عشاء کے بعد مریضوں کا دانتا باندھا رہا، سب کو چیک اپ کر کے دوائیں دی۔ ایبٹ آباد کے ایک اور ڈاکٹر صاحب بھی حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان سے تبادلہ خیال ہوا۔ جہاں بھی اب دوائیوں کی تیسری کھیپ کے بعد مریضوں کا رش ہونا ہے۔ 2 دن ہوٹل سے صبح سے شام تک غیر حاضری کے باعث کثیر تعداد میں مریض آئے، جن کو چیک اپ کر کے ادویات دیں اور دوائیں لیں۔ نئے مریض پوچھتے ہیں فیس کتنی؟ حجاج کرام سے عاجزی سے عرض کرتا ہوں صرف دعائیں، سب خاص کر بوڑھی خلائیں دعائیں دیتی رخصت ہوتی ہیں۔ اللہ نے غار ہیرا اور غار ثور دیکھنے کی سعادت بخشی۔ پہاڑوں پہ چڑھنے کا تجربہ اکتوبر 2005 کے زلزلے سے تھا۔ کالا ڈھاکہ کے اونچے لمبے کالے مٹیالے بھورے پہاڑوں پہ گھنٹوں پیدل چل کر پہنچے تھے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر، بالاکوٹ اور سوات میں پہاڑوں کو عبور کر کے علاج اور خدمت کی تھی، مگر جبل ہیرا اور جبل ثور پر چڑھنا، ان غاروں کی زیارت کرنا خاصا جان جوکھوں کا کام ہے۔ یہاں پرانا تجربہ تھوڑا بہت ضرور کام آیا، لیکن چڑھائی اور اترائی بہت مشکل تھی۔ اس کے باوجود غار ہیرا اور غار ثور تک پہنچے اور دونوں غاروں میں بیٹھ کر جو سکون اور ذہنی اطمینان اور روحانیت نصیب ہوئی، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ 2 دن کی تھکاوٹ اور تھکے ہونے کے باعث خوب مزے کی نیند آئی۔ صبح 5 بجے جاگ آئی تو سوئے حرم چلے۔ لوگوں کا جمع غفیر بھاگ رہا تھا، دوڑ رہا تھا تاکہ فجر کی نماز حرم میں پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ ہم نے بھی دوڑ لگائی۔ ہوٹل تک صفیں بچھی ہوئی تھیں، حرم کے عین سامنے جگہ ملی۔ امام صاحب کی امامت میں فجر کی نماز ادا کی۔ کعبے کے امام کی پرسوز اور دل میں اترنے والی تلاوت سے سما بن جاتا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو رہا ہے۔ اللہ دیا اور اس کی بیگم گروپ کے خاص کریکٹر ہیں، دونوں جھگڑتے بھی خوب ہیں اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ اللہ دیا 9ویں فلور پر ہے اور بیگم 8ویں فلور پر۔ صبح سویرے بیگم ناشتہ لے کر آئے گی اور کھانے کے وقت کھانا خدمت کے ساتھ ساتھ کچھ جلی کٹی بھی سنا جائے گی۔ میاں بیوی میں ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، یہ پیار و محبت کے رشتے ہیں۔ جو انسان بوڑھا ہوتا ہے، اس میں بچوں جیسی عادات بھی آ جاتی ہیں، بات بات پر لڑنا جھگڑنا، ناراض ہو جانا اور پھر مان جانا۔ اللہ دیا اور اس کی بیگم کا کچھ ایسا ہی ماجرا ہے۔ جب بھی ملے گی اللہ دیا کا خیال رکھنے کا کہے گی، اس کو کھانسی ہے، بلغم ہے، دوائی دے دیں۔ سعودی عرب میں ظہر کی نماز اول وقت میں ہوتی ہے۔ لوگ 10 بجے ہی سوئے حرم روانہ ہو جاتے ہیں تاکہ نماز سے پہلے حرم پہنچ جائیں۔ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے حرم پہنچ گئے۔ باب فہد سے الیکٹرک سیڑھی کے ذریعے دوسرے فلور پر گئے۔ باب فہد وہ جگہ ہے جہاں دوسرے اور تیسرے فلور پر مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ جگہ مختص ہے۔ اے سی بھی بہترین اور آگے جا کر خانہ کعبہ کا نظارہ بھی بڑا دل فریب ہوتا ہے۔ حرم میں بھی کچھ دوائیاں ساتھ ہوتی ہیں۔ جب کسی کو کھانسی ہو یا درد ہو، اس کو نماز کے بعد غیر متوقع طور پر دوائی پیش کی جاتی ہے تو حاجی خوشی سے قبول کرتا ہے اور دعا دیتا ہے۔ نماز ظہر حرم میں ادا کی۔ آج حجاج کرام کی اچھی خاصی تعداد ہے تو حاجی خوشی سے قبول کرتے ہیں اور واپس جا چکی ہے، مگر اس کے باوجود پھر بھرپور رونق ہے۔ نماز پڑھ کر خانہ خدا کا دیدار کیا، خانہ کعبہ پر جب بھی نظر پڑتی ہے پڑی ہی رہ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلی نظر ہے۔ خانہ خدا میں ایسی کشش جاذبیت اٹریکشن ہے کہ بندہ دیکھتا رہ جاتا ہے، دل کرتا ہے آدمی ادھر ہی ٹھہر جائے۔ خانہ خدا کو آنکھوں میں وصال ہے۔ ظہر کے بعد واپس ہوئے۔ اسما نے آلو، گاجر اور شملہ مرچ کا سالن بنایا، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اسما کے کمرے میں ایک ایبٹ آباد کی خالہ آ گئی، اسے بھی کھانا پیش کیا۔ حج کے دوران کئی اجنبی چہرے ملتے ہیں۔ اپنے ملک کے علاوہ دنیا کے دوسرے ممالک
मुख्तलिफ रंग और नस्ल के लोगों से पाला पड़ता है। मिलते ही ऐसा ताल्लुक कायम हो जाता है, ऐसा नाता जुड़ जाता है कि लगता है सालों से एक दूसरे के साथ हैं। ग्रुप के साथ हूँ तो बिल्कुल घर जैसा माहौल लगता है। अगरचे छोटी मोटी रंजिशें और लड़ाइयाँ होती हैं, साथी नाराज भी हो जाते हैं, मगर जल्द मान भी जाते हैं। हज असल में क्या है? हज कुर्बानी का नाम है, हज बर्दाश्त और सब्र का नाम है। मगरिब की नमाज फिर खाना खुदा में अदा की। काबतुल्लाह आंखों के सामने अजीब नज़ारा, ईमान परवर मंजर। नसीब की बात है कि आप काबा के सामने खड़े हों और अल्लाह के सामने झुक रहे हों। अमाम के तकबीर और तहरीमा के कहने से लेकर अस्सलामु अलैकुम तक का वक्त लम्हा लम्हा भर में गुजर गया। पता नहीं कब क़याम हुआ और रुकू और सजदा। आंखें और जहन अल्लाह के घर की तरफ मरकूज रहीं। अल्लाह के घर का दीदार करना बड़े ही नसीब की बात है। हरम में मगरिब से ईशा का इंतजार भी बड़ा खुशकुन और रूहानी तजर्बा है। हाजी अपनी अपनी जगह बैठे जिक्र और अज़कार, तिलावत, तस्बीह और तहलील में मसरूफ रहते हैं। ईशा की नमाज में हरम के सहन में जगह मिली। अमाम काबा ऐसी तिलावत करते हैं जिसको सुनकर तमाम बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रिक्कत तारी हो जाती है। कुरान पाक की समझ हो तो ऐसा लगता है कि ये आयतें खालिसतन इस वक्त के लिए उतरी हैं। दीन और दुनिया। हरम के अंदर दीन है, बाहर के बिल्कुल सामने वक्त अब्दुल अजीज उल मुल्क होटल प्लाजा शॉपिंग सेंटर है, जहां दुनिया की हर चीज़ मिलती है। दीन और दुनिया के अजीब संगम है। हरम से इबादत करके निकलें, वक्फा अब्दुल अजीज मुल्क में दाखिल हो जाएं। ये पहले सऊदी फरमा रवा का महल था, बाद में इसको और इसकी पूरी कमाई को हरम के लिए वक्फ कर दिया गया। अब इसके करोड़ों रियाल की आमदन हरम के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ हजारों दुकानों पे खाने पीने की चीज़ों से लेकर दुनिया की हर चीज़ मौजूद है। इतनी ज़्यादा लिफ्ट्स हैं लगी हुई हैं कि पता नहीं चलता कि कहाँ से अंदर दाखिल हों और बाहर जाएं। 2-3 फ्लोर्स का चक्कर लगाया। तारक शाह ने मशहूर अरबी डिश बरोस्ट मछली और चावल खिलाए, मज़ा आ गया। रहाबुल रोज़ा में हमारा मिनी क्लिनिक कामयाबी से जारी और सारी है। रात भर मरीज आते रहे। ज़्यादातर हजाज कराम नज़ला, खांसी, फ्लू, चेस्ट इन्फेक्शन और जिस्म में दर्दों के अराजा में मुब्तला हैं। ज़्यादा चलने की वजह से जिस्म में दर्दों और जोड़ों में दर्द की शिकायत है। मिर्चों वाले और घी वाले खाने खाकर पेट खराब हैं। हरम में भी दवाइयाँ साथ होती हैं। एक इंडोनेशियाई आंटी खांस रही थी, उन्हें खांसी की चूसने वाली गोलियाँ निकाल दी, बड़ी खुश हुई। सर झुका कर शुक्रिया अदा किया। मक्का में रहकर सबसे अहम बात यह है कि 5 नमाजें हरम में अदा हों और ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ करने का मौका मिले, ताकि इस क़याम की भरपूर फ़ैज़ और बरक़ात समेटी जा सकें। जिस दिन से आए हैं यही कोशिश रही कि तमाम नमाजें हरम में अदा हों। अल्लाह का शुक्र है तकरीबन तमाम नमाजें हरम में अदा हो रही हैं। मक्का में रहते हुए खाना खुदा का बार बार तवाफ़ करना भी बासे बरकत और रहमत है, बल्कि सबसे बड़ी इबादत है। तवाफ़ का भी मौका मिल रहा है। एक तवाफ़ सिर्फ पाकिस्तान के लिए। इसमा कल शाम से ही मुतफक्कर थी और अब हमने तवाफ़ बहुत कम किए हैं। 2 दिन गारे हिरा और गारे सौर जाने की वजह से तवाफ़ का मौका ना मिला। अल्लाह ने हिम्मत दी और सुबह सवेरे 3:30 बजे वज़ू करके सोए हरम रवाना हुए। ख्याल था कि इस वक्त ज़्यादा लोग नहीं होंगे, मगर यूं ही बाहर निकले लोगों की लंबी कतार हरम की तरफ रवां दवा नजर आई। बाब अब्दुल अजीज से अंदर दाखिल हुए। काबतुल्लाह पर नज़र पड़ते ही लबों पे सारी दुआएं आ गईं। यमुना, हुज़ैफा, महनूर, अहले खाना, दोस्त अहबाब, खिदमत और इलाज के मामनीन, महबीन, मुखलसीन सब नज़रों के सामने आके सब के लिए खूब दुआएं की। आज का तवाफ़ किसके लिए है? आज का तवाफ़ सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारे मुल्क वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए। ये एक नजराना है मादरे वतन की खिदमत में, अकीदत का इजहार है एक सच्चे पक्के पाकिस्तान की तरफ से। पश्तो में कहते हैं अहल वतन दा सारा वतन। अपना मुल्क सोने से भी कीमती है। अपने वतन पे जान कुर्बान, ये दुनिया की हर शे से ज़्यादा कीमती है। फिर वही 7 फेरे 7 चक्कर अल्लाह के घर के चारों तरफ पाकिस्तान के लिए। पहला चक्कर रुकने जमानी के बाद जब सब्ज लाइट आती है, अजब नज़ारा होता है। सैकड़ों हजारों हाथ ऊपर उठते हैं। जब आप हजाज कराम हजर असवद की तरफ हाथ करके अपने रब की बड़ाई बयान करते हुए इनको चूमते हैं तो बड़ा ही रूह परवर मंजर होता है। पहला चक्कर शुरू हो गया। निगाहें खाना खुदा की तरफ मरकूज हैं। सुबह के 4 बजे हैं। मतवाफ पूरा हुआ है। इस्तलाम करके सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना की, दुरूद शरीफ पढ़ा और लबों पे अपने वतन के लिए, इसकी सलामती, इसकी खैर व बेहतरी के लिए दुआएं की। अल्लाह के हुजूर आंसुओं का नजराना पेश किया। दूसरा चक्कर आसमान ने तस्बीह का दाना गिराया। दूसरा चक्कर शुरू हो गया। दिनों दुनिया की भलाई और जहन्नम के अजाब से बचाए
बचाव की दुआ की। लोग अंदर घुसते जा रहे हैं, कहीं कहीं तो इतना रश हो जाता है कि चलते हुए सांस लेना दो भर हो जाता है। या अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा के लिए कायम रख, इसके दुश्मनों को निस्तो नाबूद कर दे। लबों पे बस यही एक दुआ है। तीसरा चक्कर, अस्मा ने याद दिलाया, तीसरा चक्कर शुरू हो गया है। इस्लाम का रूहानी मंजर, प्यारी प्यारी मिना और छोटी सी इंडोनेशियाई मलेशियाई बीबियां जब फरते अकीदत से हजर अस्वद की तरफ हाथ बुलंद करके चूमती हैं तो अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह कहती हैं, तो बड़ा ही प्यारा और दिल फरेब मंजर होता है। अल्लाह की ऐसी बड़ाई बयान होती है कि फरिश्ते भी इस मंजर को देखकर महसूस होते होंगे। चौथा चक्कर, अस्मा ने तस्बीह का दाना फिर गिराया। चौथा चक्कर शुरू है। मांग ले अल्लाह से जो कुछ मांगना है, गिड़गिड़ाएं और इसके सामने इसके घर की तरफ देखकर मुल्क की सलामती के लिए ढेरों दुआएं लबों पर आ गईं। या अल्लाह पाकिस्तान को तमाम अंदरूनी और बैरूनी खतरात से महफूज रख। पांचवा चक्कर, छोटी सी तस्बीह जब मिली तो इसकी मंतक समझ ना आई थी, लेकिन जब तवाफ करते हैं तो पता चलता है कि इसकी कितनी अहमियत है। सब्ज लाइट पे पहुंचकर अस्मा ने याद दिलाया कि भाई ये पांचवा चक्कर शुरू है। इस दफा थोड़ी सी हिम्मत और कोशिश करके मगर ये एहतियात बरती कि किसी को धक्का ना पड़े। धीरे धीरे मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़े तो अल्लाह ने इस पत्थर का दीदार करा दिया जिस पे खड़े होकर खलीलुल्लाह ने अल खाना काबा को तामीर किया था। वो मंजर आंखों के सामने आ गया कि खलीलुल्लाह पत्थर पर खड़े हुए हैं। कितना खुशनसीब पत्थर है जो क़यामत तक के लिए अमर हो गया। पत्थर ने खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के नक्शे पा अपने अंदर जज़ब कर लिए हैं ताकि क़यामत तक लोगों इसका दीदार करें। चश्मे तसव्वुर से मैं हज़ारों साल पहले बैतुल्लाह की कच्ची दीवारें उठती और बनती देख रहा हूँ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम गारा ला रहे हैं, खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईंटें लगा रहे हैं। अल्लाह का घर तैयार हो रहा है। अब खलीलुल्लाह इसी मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे खड़े अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह मक्का को अमन और सलामती का गहरा बना। मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस पत्थर की ज़ियारत करके बड़ी रूहानी खुशी हुई। अल्लाह ने मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतनी इज्जत बख्शी कि हर हाजी के लिए लाजम करार दिया गया कि तवाफ के बाद इस जगह पे 2 रकत नफल अदा करे। छठा चक्कर, लो जी छठा चक्कर है। तस्बीह का एक दाना और गिरा। अब नजरें खाना काबा की तरफ टिकी हुई हैं। पता नहीं कब रुकने जमानी आया और इस्लाम किया। अब अब्दुल अजीज के अंदर नमाज फजर अदा की, नमाज जनाजा पढ़ी। आज पहली दफ़ा 6 जनाजे देखे जिसमें एक कम उम्र बच्चा भी था। अल्लाह इन सब की मगफरत करे। ये बड़े नसीब वाले लोग हैं जिनका जनाजा हरम पाक में हुआ। लाखों लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी। शेख साहब गुज़श्ता कई सालों से खिदमत और इलाज के साथी हैं। इनके साथ मुल्क के गोशे गोशे में जाकर मुसीबत ज़िंदगान की मदद की। खुशकिस्मती से वो हज के सफ़र में भी साथ हैं। यहाँ भी वो अपना खिदमत और इलाज का मिशन नहीं भूले। होटल पहुँचकर नीचे जाकर सबको बताते हैं कि इलाज के लिए कमरा नंबर 903 में तशरीफ़ लाएं। सुबह से मरीजों का तांता बंधा हुआ है। एबटाबाद और पेशावर के लोग खास तौर पर बूढ़ी खालाएं इलाज के लिए आ रही हैं। किसी को खांसी है, किसी को बुखार है, किसी की टांगों में दर्द है। एबटाबाद वाले ग्रुप के साथ रावलपिंडी और कामरान भी हैं जो अपने इलाके के मरीजों को भेजते जा रहे हैं। हजाज की खिदमत करके बड़ा मज़ा आ रहा है। हज पे रवाना होने से पहले अल्लाह की तरफ से दिल में बात आई कि हज के दौरान मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना अल मुनव्वरा में हजाज की भरपूर खिदमत करनी है। खासी तादाद में दवाइयाँ और अपनी मेडिकल किट साथ रख ली। दवाइयाँ ख़त्म हुई तो दूसरी और तीसरी दफ़ा लाहौर से मंगवाई। अल्लाह ने इलाज और खिदमत का सिलसिला अर्ज़ मुक़द्दस में भी जारी रखने की तौफ़ीक अता की। ज़ोहर की नमाज के लिए फिर सोए हरम चले। लोग नमाज के लिए 1-1.5 घंटा पहले निकल जाते हैं ताकि हरम के अंदर काबा शरीफ के सामने जगह मिल जाए। बाब फहर से दूसरी मंजिल पर जाकर नमाज ज़ोहर अदा की। एक तरफ चीन के 3 हजाज कराम बैठे हुए थे। चीन पाकिस्तान की दोस्ती वाकई लाजवाल है। चीन के हाजी बड़ी मोहब्बत और इज्जत और एहतराम से मिले। पाकिस्तान का बताया तो इनके चेहरे पर रौनक और ताजगी आई। दोनों हाथों को आपस में जोड़कर अपनी ज़बान में बताने लगे कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बहुत मजबूत है। शेख जाहद ने खाना पकाने की सारी अशिया लाकर रख दी हैं। पिछले 3 दिन से अपना खाना पक रहा है। ऐसे ही लगता है कि घर का खाना खा रहे हैं। कल इंडिया के हाजी बता रहे थे कि हम तो घर से आटा, चावल, दाल, घी, मसाला जात, अचार, गर्ज के इस्तेमाल की तमाम अशिया लेकर आते हैं और अपना खाना खुद तैयार करते हैं। रहाबुल रोज़ा में भी एक फ्लोर पर इंडियन हाजी है जो खाने पीने की अशिया के साथ अपना बावर्ची भी ले आए हैं। मैस में देखा सब इकट्ठे खाना खा रहे हैं। इंडियन थाली में
मुख्तलिफ किस्म के पकवान पके हुए हैं जिनकी खुशबू से सारा फ्लोर महक रहा है। 80 साला माली बाशिंदे का 40वां हज। अफ्रीकी मुल्क माली के खासे लोग हज के लिए आए हुए हैं। अपने मखसूस रंग, लंबे कद और जिस्मानी ताकत के बायस वो जल्दी पहचाने जाते हैं और रंग बिरंगे चोगे पहने दूर से नजर आ जाते हैं। इन दिनों मक्का और हरम में माली के बाशिंदे 80 साला हाजी दोगोरी का बड़ा चर्चा है, जो इस दफा 40वां हज कर रहे हैं। इसने पहला हज सन 1961 में किया। उस वक्त हज करना खासा मुश्किल था, हर जगह पैदल जाना पड़ता था और सऊदी हकाम की तारीफ की कि उन्होंने हजाज कराम के लिए नाकाबिले यकीन हद तक बेहतरीन सहूलतों का इंतजाम किया है। हाजी की 3 बीवियां, 22 बेटे और 13 बेटियां हैं। सबसे छोटा बेटा एक हफ्ता पहले पैदा हुआ, जिसकी इत्तला उसे हरम पाक में मिली।